ہاؤس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے. ان کے والد بھی ڈاکٹر, بیٹا بھی ڈاکٹر. والد جب بوڑھے ہو گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کہ سخت سردی کی رات میں ان کے والد صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ شدید سردی ہے اور ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, گلی میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سگریٹ پی رہے ہیں. میں نے ان کے والد سے کہا, میں نے کہا حضرت اول تو سگریٹ پینی نہیں چاہیے نا, لیکن اگر اس عمر میں آپ کو پینی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں پی رہے, یہاں سردی میں اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پوتے ہیں گھر کے اندر, میرا جو بیٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ سگریٹ کا دھواں صحت کے لیے نقصان دہ, لہذا ڈیڈی آپ نے اگر یہ سگریٹ پینی ہے تو اس کے دھوئیں سے میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ گھر سے باہر بیٹھ کے پئیں. بات سمجھ میں آئی؟ وہ بیٹھے میں باہر پی رہے. میں نے ان سے کہا, بوڑھے صاحب سے, کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بچوں کو مذہب بھی سکھایا ہوتا میڈیکل سائنس کے علاوہ, آپ نے اپنے بچے کو فوکس کیا کس پر؟ میڈیکل سائنس, ڈاکٹر بنے, مذہب بھی سکھایا ہوتا نا, قرآن سکھایا ہوتا, تو آپ کا بچہ اسلام پر بھی عمل کرتا اور میڈیکل سائنس پر بھی. وہ یہ کہتا کہ ابا کو اس عمر میں گھر سے باہر نکالنا اس کی اللہ اجازت نہیں دے. جو قرآن ولا تقل لہما افن, باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, وہ باپ کو گھر سے باہر بٹھانے کی کہاں اجازت دے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ولا تقل لہما افن, والدین کے سامنے اف بھی مت کرو. اور کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کس کو باہر نکالا جا رہا ہے؟ باپ کو. میں نے کہا کہ آپ اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیتے, علماء کے ساتھ بٹھاتے, تو آپ کا بچہ یہ کہتا کہ ڈیڈی آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اس سے دھوئیں سے تکلیف ہو سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے, تو میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جا رہا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے روڈ پہ جا رہا ہوں. جب آپ سگریٹ پی کے فارغ ہو جائیں, ایگزاسٹ فین چلا دیے گا, تھوڑی دیر میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ واپس آ جاؤں. ابھی چونکہ ہمارا ماحول اسلامی ہے نا, تو اس ڈاکٹر میں اتنی عقل تھی کہ ابا کو صرف روڈ پہ رکھو. کہاں رکھو؟ روڈ پہ. یہ 2-4 نسلوں کے بعد جب اس قسم کے اباؤں کے ہاں اس قسم کے بچے پیدا ہوں گے 2-4 نسلوں کے بعد, تو یہ ٹینشن ہی نہیں لیں گے کہ ابا گھر میں رہے. ابا ہمیشہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بوڑھے باپ کے کھانسنے سے ہوتی ہے تکلیف. ہر وقت کی کھانسی نوجوان نسل برداشت نہیں کرتی. وہ کہیں گے ابا یہ ٹینشن ہی ختم کرو, کہاں رہنا ہے آپ نے, میں فادر ڈے کے موقع پر آپ کے لیے کوئی گفٹ لے آیا کروں گا, آپ کے حق میں بیان جاری کر دیا کروں گا, لیکن اب گھر میں رہنے کی ٹینشن میں برداشت نہیں کر سکتا. اور بات یہاں تک رکے گی نہیں, اس سے بھی آگے کا معاملہ ہوگا. وہ آگے کا معاملہ بتاؤں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں, پریشان ہو گئے. اس سے آگے پتہ ہے کیا اسٹیپ ہوگا؟ جب اگلی نسل آئے گی تو بڑھاپے میں ابا کو گھر میں رکھنے کی ٹینشن اتنی بری لگے گی, بلکہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی ٹینشن بھی بہت لگے گی. یار یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. لہذا سرے سے ابا کی ٹینشن ہی ختم کر دو, ابا لیس زندگی گزارو. نہیں آ رہی بات؟ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کی ہے. کون سی زندگی؟ ایسی سسٹم لے کر آؤ جو بغیر نکاح کے کانٹیکٹ, سنگل مدر, ابا مارکیٹ سے شارٹ ہے ہی نہیں ابا. بھائی جب بغیر نکاح کے کانٹیکٹ ہوگا تو ابا ہوں گے؟ ابا ہی نہیں. تو پھر بڑھاپے میں یہ گناہ اپنے سر مولنا کہ اس کو کہاں جمع کراؤ. دیکھو یہ ابھی آپ کی سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں, اگر میں 100 سال کے بعد یہاں کے بیان کروں یا 50 سال کے بعد, جو یونیورسٹی کا جو ماحول ہے نا اس میں لوگ میری باتوں پہ ہنسیں گے, یہ مولوی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا, ابا لیس ہونا کون سی بری چیز ہے بھائی,
गधे का भी बाप नहीं होता, घोड़े का भी नहीं होता, कुत्ते का भी नहीं होता, तो इंसान का भी अगर बाप नहीं है तो क्या हो गया? ये जितने अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी आए हुए इनमें बहुत सौ के बाप नहीं है, ज्यादा अच्छा लड़ रहे हैं वहां पे। अब्बा होते हैं तो फोन करके पूछते हैं क्या हो गया भाई, कहां है, आया क्यों नहीं अब तक? वो तो कहते हैं ये तो नेशन के लिए ज्यादा अच्छा लड़ता है जिसका अब्बा ना हो। बहुत से अमरीकी हैं, बहुत से बरतानवी लोग हैं, बहुत से यूरोपियन हैं जिनके अब्बा है ही नहीं। बात दफा तो केस करना पड़ता है, वो कहते हैं, औरत कहती है ये इस बच्चे का बाप है, वो कह रहा मैं नहीं हूं भाई, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले। डीएनए से पकड़ा जाता है। हमारे यहां मियां बीवी में तलाक हो जाए ना, बच्चों पे लड़ाइयां होती हैं, मां कहती है मैं रखूंगी, बाप कहता है मैं रखूंगा, औलाद पे कंप्रोमाइज नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, जो डॉक्टर साहब थे, मैंने, अब समझ में आया मैंने उनसे क्या कहा, वही मैं आपसे भी कह रहा हूं। ये वाकया मैंने इसलिए नहीं सुनाया कि उनको क्या सुनाया, मैंने इसलिए सुना रहा हूं कि आपको क्या बता रहा हूं मैं। देखो एक चीज याद रखो, एक और डॉक्टर साहब थे मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा मेरा बेटा बड़ा बदतमीज है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। मैंने कहा देखो मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन के तो मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। इमाम शाफी का कौल है कि इल्म दो ही है, एक दीन का इल्म और एक मेडिकल साइंस का इल्म। हमें भी तबीयत खराब होती है तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के। अक्सर एक वाकया सुनाता हूं, एक मौलवी साहब किश्ती में बैठे, मल्लाह से पूछा कि तुमने इल्म किया है? उसने कहा दीन का इल्म। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा अपनी आधी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। थोड़ी देर में सैलाब आया, किश्ती डूबने लगी, तो मल्ला ने उन मौलवी साहब से पूछा तैराकी सीखी है, स्विमिंग आती है? कहा नहीं। कहा पूरी जिंदगी बर्बाद कर। समझ? तो किसी इल्म की नफी मकसद नहीं है। आप डॉक्टरों के खिलाफ थोड़ी बोल सकते हो, आपको खुद जाना है डॉक्टर के पास। आप हकीमों के खिलाफ थोड़ी बोल सकते हो। बाज दफा डॉक्टरों से मसला नहीं हल होता, कौन हल कर देता है? हकीम। लेकिन हकीम के पास जाने से पहले 100 दफा सोचा करें, किबला हकीम ना हो। ये जो किबला हकीम होते हैं ना, किबला बड़े हकीम, बड़े बड़े बोर्ड लिखे होते हैं, इस बड़े में ड़े और या के दरमियान वाव छुपा हुआ होता है। तो ये अजीब अजीब इनके नारे होते हैं। तो एक साहब ने मुझे कहा कि मेरा बेटा क्या बन रहा है? डॉक्टर, लेकिन तमीज से बात बोलो नहीं करता। मैंने उनसे कहा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आप पढ़ा उसको मेडिकल साइंस रहे हैं और उम्मीदें उससे तमीज की लगा के रखी हुई हैं आपने। मैंने कहा जो चीज वो पढ़ रहा है उसमें अगर वो पीछे है तो फिर शिकायत करें कि बेटा मैं तुम्हें मेडिकल साइंस के उसूल समझा रहा हूं और तुम इम्तिहान में क्या होते हो? फेल होते, तुम्हें आता ही नहीं। वो इम्तिहान में तो उसके नंबर 100 आ रहे हैं। फिर कहते हैं तमीज से बात क्यों नहीं करता? मैंने कहा इसलिए कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है उसमें तमीज नाम का कोई टॉपिक नहीं है, बदतमीजी नाम के टॉपिक बहुत हैं। बच्चों को आजाद बनाया जा रहा है, तुम आजाद पैदा हुए हो, बाप से आजाद, मां से आजाद, भाइयों से आजाद, बहनों से आजाद, आजादी आजादी आजादी, ये लेबल तो लगाए जा रहे हैं। तमीज नाम का चैप्टर कोई मेडिकल साइंस की किसी एक कोई चैप्टर है ऐसा कि बाप के साथ, बाप से उफ तक न करो उसके सामने? मेडिकल साइंस इंसान को एक जानवर के तौर पे देखती है। गधे की भी 2 आंखें, आपकी भी 2 आंखें। गधे की का जो देखने का प्रोसेस है वो 100% वही है जो इंसानी आंख के देखने का प्रोसेस है। घोड़े, कुत्ते, बिल्ले, ये जो जिनका जो इनके बॉडी का जो हजम का निजाम, इंसान का निजाम हाजमा और मेंढक का निजाम हाजमा एक जैसा है। तभी आपने देखा होगा, हमने भी बायोलॉजी में मेंढकों के ऑपरेशन बहुत किए और बहुत से तो साले मेंढक को उल्टा करके ना पेट काट के चले जाते थे। मैं गया अब इसको कि ठिकाने तो लगाओ भाई। मेंढक को उल्टा किया, मोम पे ना वो पिन लगा दी। हमने बहुत तजर्बे किए स्कूल में। अब उसका पेट निस्वार खिला के हम उसको बेहोश करते थे। मैंने खुद किया ये, निस्वार खिला के मेंढक एकदम बोलो बेहोश। तो अगर वो चपली कबाब खिला देते ना उसको, पेशावर का चपली कबाब, तो वो मस्ती में आ जाता, दोबारा होश में आ जाता वो। तो पेट चाक करके उसका चारों तरफ पिने लगाई। अब अपने निजाम हाजमा चेक किया, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद मैं कहता था पिन निकाल के जोड़ो तो सही इसको, या कम से कम दफनाओ, कुछ तो करो। तो मेडिकल साइंस आपको जो गाइड करेगी वो इतना बताएगी आपकी मादी जिंदगी। समझ रहे हैं?
کھاتے کیسے ہو, ہضم کیسے ہوتا ہے, قضائے حاجت کیسے ہوتی ہے, آنکھ دیکھتی کیسے, اس سے آگے نہیں ہے. ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بھائی کے حقوق, بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں, تمیز ٹاپک ہے ہی نہیں اس کا. تو آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہو, ضرور پڑھاؤ, لیکن مذہب تو سکھاؤ بھائی ان کو.